Hello everyone. 24번부터 해봅시다. 자, 화이팅! There was once a certain difficulty. 한때 특정한 어려움이 있었습니다. With the moons of Jupiter. 목성의 위성에 대한. 자, 어떤 어려움? That is worth remarking on. Be worth, ing, 뭐뭐할 가치가 있다. remark on, 무엇에 대해 언급하다. 언급할 가치가 있는 그런 어려움이 있었습니다. 자, 원래는 뭡니까? It is worth remarking on a certain difficulty인데 이 certain difficulty를 이 자리로 옮겨놓는 형태가 되겠죠. 주격 관계대명사 that. These satellites were studied very carefully by Rome. 자, 이러한 위성들은 매우 주의 깊게 Romer라는 사람에 의해서 연구되었습니다. 어떤 사람이냐? Who noticed, 인식한 사람이에요. The moon sometimes seemed to be ahead of schedule. 자, 이런 위성들이 때때로 스케줄보다 앞서 있는 것 같다라는 것. 그리고 sometimes behind schedule. 때때로는 이런 스케줄에 뒤처져 있다는 것을 인식한 자, 이 사람인데요. They were ahead. 자, 위성들은 스케줄에 앞섰습니다. When Jupiter was particularly close to the Earth. 자, 목성이 특히 지구와 가까웠을 때. 그리고 they were behind. 자, 위성들은 뒤처져 있었습니다. When Jupiter was farther from the Earth. 목성이 지구로부터 더 멀어졌을 때. This would have been a very difficult thing to explain. 자, 이것은 설명하기에 매우 어려운 것이 되었을 것입니다. According to the law of gravitation, 중력 법칙에 따라서. If a law does not work, 자, 이런 법칙이 효력을 발휘하지 않는다면, even in one place, 한 장소에서조차, 어떤 장소, place where it ought to, 맞죠? 자, 효력을 it ought to work, 그죠? ought는 should죠. 효력을 발휘해야 하는 그러한 장소, 발휘해야 하는 곳에서 하는 그런 한 장소에서조차 효력을 발휘하지 않는다면 it is just wrong. 그것은 잘못된 것이다. But the reason for this discrepancy 자, 이렇게 일정보다 앞서거나 뒤서거나 하는 이러한 불일치의 discrepancy에 대한 the reason, 이유는 was very simple and beautiful. 매우 단순하고 아름다운 것입니다. 뭐냐? It takes a little while. 약간의 시간이라는 뜻이죠. A little while. It takes a 시간 to 이해하는데 시간이 걸리다. 약간의 시간이 걸립니다. To see the moons of Jupiter. 목성의 위성을 보는데. 뭐 때문에? Because of the time. 시간 때문에. 자, 어떤 시간? When it takes light to travel from Jupiter to the Earth. 자, 빛을 목성에서 지구로 이동시키는데 걸리는 그런 시간 때문에. 자, 그러니까 빛이 목성에서 지구에 이동하는 데 걸리는 시간 때문에 목성의 위성을 보는데 시간이 걸린다는 뜻입니다. 그래서 when Jupiter is closer to the Earth, 자, 목성이 지구와 가까우면 the time is a little less. 시간이 위성을 보는데 걸리는 시간이 더 적게 걸릴 거고요. When it's farther from the Earth, 지구로부터 더 멀어질 때는 the time is more. 자, 시간이 더 많이 걸릴 것입니다. This is why moons appear to be on the average. 자, 이것이 왜 위성이 평균적으로 a little ahead, appear to be a little ahead or a little behind. 조금 앞서 있거나 조금 뒤쳐져 있는 것으로 보이는 이유입니다. 자, 뭐에 따라서? Depending on, 무엇에 따라 라는 뜻이죠. Depending on whether they're closer to or farther from the Earth. 자, 이런 위성이 지구와 더 가까운지 아니면 더 먼지에 따라서. 자, 그래서
좀 더 멀면은 빛이 지구까지 도달하는 데 걸리는 시간이 더 길어지기 때문에 그런 위성을 좀 약간 위성이 보이지 않는 기간이 좀 더 길어졌겠죠. 그래서 why aren't Jupiter's moons observed where they should be? Why aren't? 자, 목성의 위성이 왜 관찰되지 않는가? 있어야 할 곳에서. 그죠? 자, 빛이 지구까지 도달하는데 걸리는 시간이 좀 더 짧을 수도 있고 더 많이 걸릴 수도 있기 때문에 그렇습니다. 넘어갑시다. 자, 어법성 틀린 거 봅니다. 자, providing feedback to students. 피드백을 학생들에게 제공하는 것은 동명사 주어 is a critical task of teachers. 선생님의 중요한 업무입니다. General psychology has shown that 일반적인 그런 심리학이 데디아를 보여주었습니다. Knowledge of results is necessary for improving a skill. 저는 결과에 대한 지식이 능력을 개선, 향상시키기 위해서 필요하다는 것을 보여주어 왔습니다. 자, 그래서 결과에 대한 지식이 능력을 향상시키는데 필요하다. 그래서 내가 뭐 업무를 수행했는데 그 결과가 어떠냐에 따라서 이제 내가 차후 이런 업무 능력이나 역량을 키우는데 영향을 끼칠 수가 있겠죠. Advanced musicians are able to self-critique their performances. 자, 이렇게 좀 진보된 능숙한 음악가들은 자기의 그런 수행, 자기의 그런 공연에 대해서 자기 비평을 할 수가 있어요. 하지만 developing music students, 발전하는 음악 학생들은, 학생들이 포인트죠. 동명사 아닙니다. 발달시키는 것은 아닙니다. 그래서 복수 rely on teachers, 선생님에게 달려 있습니다. To supply evaluative feedback. 자, 평가가 들어가 있는 평가적인 그런 피드백을 supply, 하기 위해서 선생님에게 의존합니다. The most constructive feedback is that 가장 건설적인 피드백은 피드백입니다. that, 이거는 feedback을 받아줍니다. 요 that은 관계대명사나 그런 거 아닙니다. 자, 어떤 피드백입니까? 그래서 선행사의 역할을 한 거고요, 대신. 그래서 주격 관계대명사 which입니다. which expresses the discrepancies. 자, 불일치를 표현해주는 피드백. 자, 뭐 사이에? Between a student's performance of a piece of music. 자, 학생의 그런 어떤 음악 악보에 대한 학생의 공연과 그리고 최고의 버전 사이의 그런 불일치를 표현해주는 피드백이 가장 건설적인 피드백이 되겠죠. 학생이 보여준 그런 공연과 최대의 그런 성과를 보여주는 그 공연 사이의 그런 차이를 잘 설명해주는 피드백이 좋은 피드백이겠죠. Expert teachers give more detailed feedback. 자, 전문적인 선생님들은 더 자세한 피드백을 제공할 수 있습니다. Than general appraisals. 일반적인 평가보다는. 그리고 music educators generally recognize. 자, 음악 교육자들은 일반적으로 인식합니다. 뭐를? More specific teacher feedback. 더 구체적인 선생님의 피드백이 facilitates student performance improvement. facilitates student performance improvement. 이러한 피드백이 학생 성과 향상을 용이하게 한다는 것을 인식합니다. 구체적인 선생님의 피드백이 필요하다. Researchers also have explored. 연구자들은 또한 조사했습니다. 탐구하였습니다. 뭐를? Whether the feedback of effective teachers. 자, 효과적인 그런 선생님에 대한 피드백이 is more often positively or negatively expressed. 종종 더 긍정적으로 혹은 부정적으로 표현되는지 이러한 것들을 탐구했습니다. 자, 긍정적, 부정적 표현된다는 것은 즉 다시 말해
동격으로 constituting praise. 칭찬이나 or criticism, 비판을 구성하는 것. 맞죠? 자, 이것을 동격으로 표현했습니다. positively expressed가 constituting praise, negatively expressed가 constituting criticism이 되겠죠. One might intuitively think. 자, 우리는 직관적으로, intuitively, 직관적으로 생각할 수 있습니다. Positive comments are more motivating. 긍정적인 그런 말이 더 학생들에게 동기를 부여할 수 있다는 것을. 자, 이 코멘트가 학생들의 동기를 부여하는 거죠. 주체죠. 그러니까 ing, 동기를 부여하는. As a result, 결과적으로 are more associated with effective teaching. 더 효과적인 교수 가르침과 더욱 연관이 됩니다. The research, 더 연관이 된다라고 직관적으로 생각합니다. 이렇게 되겠죠. 긍정적인 피드백이 좋다라고 생각한다는 거지. The research, however, 연구는 하지만 paints a slightly different picture. 약간 다른 그런 청사진을 그립니다. 자, although positive feedback is likely more helpful. 긍정적인 피드백이 아마도 더 유용하다 할지라도 with younger learners, 더 어린 학생들에게. 그리고 in one-on-one instruction, 1대1 그런 수업에서 아마도 더 유용하다고 할지라도. 그래서 likely가 형용사인 helpful 수식하니까 그런 부사로 잘 잡히고 있고요. 그 다음에 계속 갑니다. More advanced music students. 자, 더 진보된 음악 학생들은 seem to accept, 받아들이는 것 같고, 그리고 benefit from greater levels of criticism in lessons. 자, 수업에서 더 큰 그런 비평의 수준으로부터 혜택을 보는 것 같습니다. 자, 그래서 더 진보된, 그리고 영어도 더 잘하는 학생일수록 칭찬이나 무조건 이런 것보다는 좀 발전할 부분 이런 것들을 짚어주는 것을 더 좋아하죠. 이제 다음에 30번 가겠습니다. 자, how do hormones trigger reactions in the body? 자, 호르몬이 신체에서 그런 반응을 어떻게 유발할 수 있습니까? When hormone is released from a gland. 자, 호르몬이 분비선으로부터 분배가 될 때 it travels. 호르몬은 이동합니다. In the bloodstream. 혈류에서 through the body. 자, 신체를 통해 혈류로 이동을 합니다. In search of its target. 자, 이런 호르몬의 목표점을 찾아서 organs, tissues, 장기들, 세포들, 그리고 other glands in the body, 신체의 그런 다른 분비선들은 have receptor sites, 수용체, 받아들이는 수용체 부위들을 가지고 있습니다. 이런 수용체 부위는 뭐냐니까 이제 that hormones must bind to 무엇을 결합하다는 뜻이죠. 호르몬이 결합해야만 하는 그래서 bind to 전치사 to의 다음에 목적어 지금 안 보이고 있죠. 그래서 대신 목적격 관계대명사니까요. 자, 호르몬이 결합하여야만 하는 수용체 부위. 뭐 하기 위해서? In order to deliver their message. 자, 그들의 메시지를 전달하기 위해서. 그리고 cause and effect. 결과를 초래하기 위해서. 됐죠? 자, 호르몬들이 결합해야만 하는 그런 수용체 부위를 가집니다. 하지만 because every hormone has its own unique shape. 모든 호르몬이 자기 자신의 독특한 모양, 형태를 가지고 있기 때문에 they are designed to act.
자, 이러한 호르몬들은 자, 행동하도록 설계됩니다. Only on the parts of the body. 자, 뭐 어디에 한지 신체의 부위에서 어떤 신체의 부위? That have a receptor site. 수용체 부위를 가진 the parts. 부분에서만 활동하도록 설계됩니다. 자, 뭐를 가진? With a corresponding shape. 상응하는 이라는 뜻이죠. 일치하는, 상응하는, corresponding. 그러한 형태를 가진 수용체 부위를 가진 그러한 신체의 부분들에서만 활동하도록 설계됩니다. 자, 그래서 unique shape를 가지고 있는데 거기에 상응하는 그러한 형태를 가진 수용체를 가진 신체의 부위에서 행동을 하도록 설계가 되었다는 소리입니다. 자, 그래서 this mode of action, 자, 이러한 행동 모두는 양식은 can be likened to a lock and key mechanism. 자, 그래서 열쇠와 자물쇠라는 그런 메커니즘으로 비유될 수 있습니다. 그래서 liken A to B, A를 B에 비유하다. A를 B에 비유하다. 지금 여기 수동태로 쓰인 거지. A is likened to B. 자, 열쇠와 자물쇠의 메커니즘. 요거 이렇게 하니까 좀 이해가 된다, 그죠? 탁탁 서로 딱딱 맞물려야 되잖아요. If the key does not fit the lock, 열쇠가 자물쇠에 맞지 않는다면 nothing will happen. 아무 일도 나지 않을 것이다. 그 다음에 when a hormone binds to its receptor, 호르몬이 자신의 수용체와 결합이 된다면 될 때 it sets up a chain of other signaling pathways. 자, 호르몬은 유발합니다. set up. it chain up. 일련의 다른 그런 signaling pathway. 자, 표식을 주는 그런 경로, pathway, 경로를 유발합니다. 뭐 하기 위해서? To create a change in the body. 신체의 변화를 창출하기 위해서. 자, 그 다음에 once the desired effect has taken place. 자, 바람직한 그런 효력이 일어났을 때, 그리고 there's too much hormone, 너무나 많은 호르몬, 어떤 호르몬? circulating in the blood. 자, 피의 혈액에서 돌아다니는, 순환하는, 그죠? circulating in the blood. 앞에서 그러니까 호르몬 수식이죠. circulate, 순환하다는 뜻입니다. 혈액에서 순환하고 있는 너무나 많은 호르몬들이 자, 있을 때 자, this signal is fed back to the glands. 자, 이러한 신호는 분비선으로 다시 오게 됩니다. 뭐 하기 위해서? to boost는 증가시키다, 신장시키다 이런 뜻이잖아요. 자, further hormone release. 추가적인 호르몬 분비를 신장시키는 것이 아니라 억누르기 위해서 다시 분비선으로 간다. 이 신호가 되돌아간다. 이제 자, 그러니까 호르몬이 너무 많으니까 이번에는 억눌러야 돼. suppress 해야 되겠죠. This is called the feedback loop. 이것은 피드백 루프라고 불리는데요. When functioning correctly, 자, 정확하게 기능을 할 때, it allows the endocrine system은 내분비계 체계가 allow 목적보 to ensure that 대디아를 확실하게 해줍니다. The conditions in your body remain in balance. 당신의 몸의 그러한 상태가 조화 상태를 유지하도록 하는 것을 확실하게 해줍니다. 자, 그래서 쓰임이 적절하지 않은 것은 4번. 억누르다는 뜻으로 되어야 되겠습니다. 호르몬이 너무 많으니까. 그래서 호르몬이 이제
있는데 호르몬은 효력을 발휘할 때 마치 열쇠와 자물쇠와 같이 딱 들어맞을 때 그 호르몬이 분비가 된다는 소리고요. 모양 형태가 돌아다니다가 그 형태가 딱 맞는 그러한 곳에서 탁 이제 분비가 되는 것이고, 너무 많이 분비가 될 경우에는 그런 호르몬 분비를 억누르는 그런 신호가 다시 분비선으로 가게 된다는 소리가 되겠습니다. 그래서 이것을 통해서 호르몬 분비가 조화 상태를 유지할 수가 있겠죠. 그죠? 오케이. 자, 쌤이 피곤해가지고 오늘 일단 여기까지, 지금 10시 16분인 거 보이죠? 시간. 집에서 찍었습니다. 여러분 응원합니다.